अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क भर में आज बैंक हड़ताल। प्रकाशम जिले में बैंक बंद, बैंक यूनियनों की जानिब से 2 दिन की हड़ताल का ऐलान। वज़ीर ममलिकत बालिनी श्रीनिवासा रेड्डी भीमा ने कहा, रियासत की अवाम ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी पर किया है एतमाद। चित्तौड़ जिले की पालामानेरू पुलिस स्टेशन के सामने किसानों ने किया एहतजाज, नाराजगी की जाहिर। वाईएस विवेकानंद रेड्डी की दूसरी बरसी उनके कुंबे के अफराद ने पोलिवेंडुला में मनाई। शहर हैदराबाद की मुख्तलिफ मुकामात मलकपेट, सईदाबाद, आजमपुरा में बैंक यूनियनों की जानिब से हड़ताल। साबिक वजीर व तेलुगुदेशम पार्टी के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन कोल्लू रविंद्रा ने तेलुगुदेशम पार्टी से मुतालबा किया कि वो मुस्तकबिल में खेलकूद और कुदरती तौर पर इंतखाबात जीतकर पार्टी को इख्तिदार में लाने के लिए अनथक मेहनत वो कोशिश करें। इंतखाबी नताइज के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात वाईएसपी ने टीडीपी रहनुमाओं को इंतखाबात हारने की धमकी दी और लालच भी दिया है। उन्होंने लोगों को खौफजदा करके बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और कहा कि अगर उन्होंने वाईसीपी को वोट नहीं दिया तो फलाही मंसूबे बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने तेलुगुदेशम के रहनुमाओं और कारकुनों पर जोर दिया है कि वो इस तरह की फतूहात से हौसला शिकनी ना करें, बल्कि अवाम के मसाइल के हल के लिए ज़्यादा जोश व जज्बे से काम करें और आने वाले इंतखाबात में तेलुगुदेशम पार्टी की फतह के लिए काम करें। రాజకీయాల్లో గెలుపు ఓటమి అనేది సహజం. ఈరోజు గెలుపు వచ్చింది కదా అని చెప్పి ఆనందపడటం, లేదా ఓడిపోయాం కదా అని బాధపడటం కాదు. ప్రజలకి సేవ చేయాలనే లక్ష్యంతో మీరందరూ కూడా ముందుకు వచ్చారు. ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీ అనేక ఆటుపోట్లు చూసింది. మరి అనేక సందర్భాల్లో ఇబ్బందులు పడినా తిరిగి మళ్ళీ అంతగా రెట్టింపు ఉత్సాహంతో ముందుకెళ్ళి సేవ చేశాం. ఈరోజు జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో మరి వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకులు ఏ రకంగా బెదిరించారు, ఏ రకంగా ప్రలోభాలు పెట్టారో, ఏ రకంగా అధికార దుర్వినియోగం చేశారో స్పష్టంగా కనపడతాను. ఈ వ్యత్యాసానికి కారణం మరి వాళ్ళకు వస్తున్నటువంటి లబ్ధిని కట్ చేస్తామని బెదిరించడం, ఇళ్ల స్థలాలు కానీ, అలాగే అమ్మఒడని, రైతు భరోసా అని, అలాగే కాపు నేస్తామని, ఇవన్నీ కూడా మేము కట్ చేస్తామని చెప్పి స్వయంగా మరి ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులే బెదిరించినటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. అలాగే వాలంటీర్ వ్యవస్థను ఉపయోగించుకున్నారు. ఇవన్నీ కూడా మరి ఓటమికి, ఎందుకంటే స్థానిక సంస్థలు ఇవన్నీ సహజంగా జరుగుతుంది. అయినా కూడా మేము బెదరే పని లేదు. మరింత ఉత్సాహంతో ప్రజా సమస్యల కోసం, ప్రజల పక్షాన పోరాటం చేయడం కోసం ముందుకు వచ్చాం. అదే స్ఫూర్తితో ముందుకెళ్తాం. గెలిచిన అభ్యర్థులందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు. మరి ఓడిపోయిన అభ్యర్థులు కూడా ఎక్కడ నిరుత్సాహపడద్దని చెప్పి వాళ్ళందరూ కూడా తెలియజేస్తూ, మరి అందరూ కూడా మచిలీపట్నం అభివృద్ధికి అందరూ కూడా పార్టీలకు అతీతంగా కృషి చేయాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, మరి ఎవరు కూడా కార్యకర్తలు చాలా బాగా పనిచేశారు, కష్టపడ్డారు. రాత్రనక పగలనక మరి వీధి తిరిగి ప్రజల్ని ఓట్లు అభ్యర్థించారు. వాళ్ళందరికీ కూడా ఆధారపడకండి. ఖచ్చితంగా రాబోయే కాలం మనదే. తెలుగుదేశం పార్టీ మరింత పునరంకితంతో రేపు రాబోయే
MLA डिफेंस फंड ने हुकूमत पर गहरे एतमाद के साथ सिटी पंचायत इंतखाबात में ज़बरदस्त कामयाबी पर तिरुवनंतपुरम के अवाम का शुक्रिया अदा किया। कस्बे में तरक्याती बहबूद की स्कीमें लोगों की उमंगों के आइन मुताबिक सेक्युलर रहेंगी और जून से हर रोज़ पीने के पानी की फराहमी करेंगी और ये यकीनी बनाने के इक़दाम उठाएंगे कि बिजली ताज़ा पानी की रोज़ाना फराहमी होती रहेगी। सरकारी बैंकों के मुलाजमीन बैंकों के निजकारी के खिलाफ एहतजाज के लिए 2 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। मलकपेट मुलाजमीन की हड़ताल के साथ आजमपुरा, सैदाबाद, पुराने शहर के इलाकों में बैंक की खिदमात में खलल पड़ा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने मुल्कगीर हड़ताल का मुतालबा किया है। 9 यूनियनें इसमें शामिल हैं। इस हड़ताल में 10 लाख से ज़ायद कारकुन हिस्सा ले रहे। सरपंच उम्मीदवारों के लिए पोलिंग का दूसरा मरहला जिले नेल्लूर के मारिपाड मंडल कंपा समुद्रम पंचायत में शुरू हुआ है। इंतखाबात जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दिए गए थे, इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक आज इंतखाबात का इनेकाद किया जा रहा। पोलिंग का अमल सुबह 7 बजे से पुरअमन तौर पर शुरू हुआ। रायदहिंदगान अपने हक रायदही का हक इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशनों पर कतार में खड़े रहे। अहदेदारों ने बताया कि वोटों की गिनती शाम 3:30 बजे पोलिंग खत्म होने के फौरन बाद हुई है। पटोला समोइल, अछोतोनी, बाबूराव, वेठोकोरी, वेंकटेश्वरुलू और दीगर रहनुमाओं ने प्रकाशम जिले में विशाखा स्टील और बैंकों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज के लिए AITUC और दीगर बरादरियों के ज़रिए एहतमाम एक रैली का इनेकाद अमल में लाया। बीजेपी पब्लिक सेक्टर कंपनियों की निजकारी कर रही है। लाइफ इंश्योरेंस और रेलवे, हवाई अड्डों पर, स्टील प्लांट पर नजर रख रही है। आखिरकार मुल्क में भी बैंकों की निजकारी के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। अगर बैंकों की निजकारी की गई तो दसियों लाखों मुलाजमीन सड़क पर आ जाएंगे। अगर दिल्ली में ज़रई क़वानीन के खात्मे के लिए किसान 112 दिन से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन मरकजी हुकूमत इस पर कोई रद्दमल नहीं दे रही। భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ బ్యాంకుల ఉద్యోగులందరూ కూడా సుమారు 10 లక్షల మంది ఉద్యోగులు ఈ రోజున రేపు 2 రోజులు కూడా ఈ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా సమ్మె జరుపుతా ఉన్నారు. ఇటీవల కాలంలో పార్లమెంటు సమావేశాల్లో ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఏదైతే ప్రభుత్వ బ్యాంకులు ప్రధానమైనటువంటి రెండింటిని ప్రైవేటు పరం చేస్తామని చెప్పేసి లోక్సభలో ప్రకటించడం జరిగింది. తద్వారా ఇప్పటివరకు మరి బ్యాంకుల కుదింపు పేరుతోటి, ప్రభుత్వ బ్యాంకుల విలీనం పేరుతోటి 27 బ్యాంకులు ఉన్నటువంటి వాటిని 12 బ్యాంకులు తీసుకొచ్చినటువంటి ఘనత ఈ యొక్క కేంద్ర ప్రభుత్వానికి. మరి ఈ 12 బ్యాంకులు మరి ఇప్పటికే ప్రజలకి మరి ప్రజా ప్రయోజనాలకు ఉపయోగపడకపోయినా గానీ ఏదో మరి ఉన్నటువంటి బ్యాంకులతోటి మరి సమాయత్తం అవుతా ఉంటే ఈ రోజున మళ్ళీ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ బ్యాంకులని మళ్ళా రెండింటిని ప్రైవేటీకరణ చేస్తామని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరి ఏదైతే ఉందో దీన్ని విడనాడాలని, ఈ యొక్క ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని మానుకోవాలని చెప్పేసి ఇవాళ రేపు దేశవ్యాప్తంగా 10 లక్షల మంది ఉద్యోగులు వాళ్ళ సమ్మెబాట పట్టారు. మరి ఆర్థిక లావాదేవీలు స్తంభించిపోయాయి. ఇవాళ ఈ బ్యాంకుల్ని ఉన్నటువంటి బ్యాంకులే కాకుండా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలో ఉన్నటువంటి అనేక రంగాల్ని ఇవాళ ఇన్సూరెన్స్ రంగం అయితేనేమి, మరి భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ అయితేనేమి, రైల్వే అయితేనేమి, విమాన రంగాన్ని అయితేనేమి, రక్షణ రంగాన్ని అయితేనేమి, ఇవాళ స్టీల్ ప్లాంట్ ను కూడా మొత్తాన్ని అమ్మచూపడానికి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఈ నిర్ణయాలన్నింటి కూడా వెనక్కి తీసుకోవాలని చెప్పేసి ప్రజా సంఘాలుగా ఇవాళ మేము మరి బ్యాంకు ఉద్యోగులకు మద్దతు తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా రైతాంగం ఇవాళ ఢిల్లీలో గత 112 రోజుల నుంచి సమ్మె చేస్తా ఉంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ నల్ల చట్టాలు ఏదైతే ఉందో వాటిని వెనక్కి తీసుకోవాలని చెప్పేసి, ఆ యొక్క చట్టాలు రద్దు చేయాలని చెప్పేసి కోరుతా ఉంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం నిమ్మక నీరెత్తినట్టు మరి ఉన్నది తప్ప చర్చల ద్వారా సమస్యలను పరిష్కరించకుండా మరి ఇబ్బంది పడతా ఉంది. ఇవాళ రైతాంగం అంతా కూడా ఇవాళ విశాఖ ఉక్కుకి వ్యతిరేకంగా మరి ర్యాలీలు జరుపుతా ఉన్నారు దేశం అంతా కూడా. ఇవాళ బ్యాంకు ఉద్యోగులు ఒక పక్క సమ్మె చేస్తా ఉన్నారు, ఒక పక్క రైతాంగం మొత్తం కూడా దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఉద్యమాలు జరుపుతా ఉన్నాయి. అనేక చోట్ల అనేక రకాలుగా ఉద్యమాలు జరుగుతా ఉన్నా కానీ ఈ యొక్క కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరి మారలేదు. కాబట్టి దేశంలో ఉన్నటువంటి గుర్తింపు పొందిన ప్రజా సంఘాలన్నీ కూడా ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల్ని వ్యతిరేకిస్తా ఉన్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఆలోచించాలి. ప్రజలకి అనుకూలమైన నిర్ణయాలు తీసుకోకపోతే మరి భవిష్యత్తులో బీజేపీ ప్రభుత్వానికి మరి
प्रकाशम जिले में बैंक बंद हैं। बैंक यूनियनों की जानिब से 2 दिन की हड़ताल का ऐलान करने के बाद बैंक मुलाजमीन 2 दिन हड़ताल पर हैं। बहुत से रहनुमाओं ने कहा है कि बैंक अवाम और हुकूमत के माबैन एक पुल की तरह है। इसके बावजूद हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि इस तरह के नजरियात को वापस लिया जाए। వాళ్ళ ఆర్థిక వనరుల మెరుగు కోసం కాకుండా ప్రజా క్షేమం కోరి స్ట్రైక్ లో పాల్గొన్నటువంటి బ్యాంకు ఉద్యోగస్తులకి వీళ్ళు చేసేటువంటి సమ్మెకు మద్దతుగా వచ్చినటువంటి అన్ని ప్రజా సంఘాల వారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నా. నిజంగా 1969లో జాతీయకరణ చేసిన తర్వాత అనేక మంది పేద ప్రజలకి 2000, 10,000, 20,000 లోన్లు ఇచ్చి అభివృద్ధి కోసం పాటుపడ్డటువంటి ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి. కానీ ఈ రోజు ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అదానీ అబానీ లాంటి పారిశ్రామికవేత్తలు తప్పక శ్రామిక జనాన్ని ఎక్కడ పట్టించుకునేటువంటి పాపాన్ని పోవట్లేదని చెప్పేసి మనకు అర్థమవుతున్నది. నిజంగా ఈ నాయకులు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ప్రభుత్వం అంటే వ్యాపారం కాదు అని. అంటే ప్రభుత్వం నడిపేటువంటి పరిశ్రమలు ఏమైనా వ్యాపారము, ఈ పారిశ్రామికవేత్తలు నడిపేటువంటి లాభాల కోసం వచ్చేటువంటి పారిశ్రామికవేత్తలు మాత్రం లాభాల కోసం కాదు అని చెప్పేసి ఈ ప్రభుత్వం నిస్సిగ్గుగా మాట్లాడుతున్నారంటే ప్రజలందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. నిజంగా నేను కొత్తపేటలో కోళ్ల ఫారం పెట్టుకొని ముందుకు వచ్చానంటే ప్రభుత్వం యొక్క ఆర్థిక సహాయం చేయడానికి చెప్పేసి మీరు అందరూ గమనించాలి. కాబట్టి మనం ఈ ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత. मुकामी लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि ज़िले करनूल के देवारकोंडा जोन में कैरी व मुलामी सड़क की तामीर के काम के दौरान हिफाजती इक़दामात के दौरान ठेकेदार कम से कम हिफाजती इक़दामात ना करके लोगों की ज़िंदगियों को तबाह कर रहे और उनकी जानों को नुकसान में डाल रहे। कुछ दिन पहले कुंभे सड़क पर गिर पड़ा जब हुकाम की गफलत के सबब चिरंजीवी नामी शख्स तामीराती जगह पर अगले दरवाजे पर जा रहा था जब वो ज़ेर तामीर सुतून से टकरा गया। इसके बावजूद लोगों में गम व गुस्सा पाया जा रहा और ठेकेदार हिफाजती मियारात पर कार्रवाई नहीं कर रहे। मुकामी अफराद अब भी मुतालबा कर रहे कि हुकाम कार्रवाई करें और सड़क की तामीर का काम मुकम्मल होने तक हिफाजती इक़दामात करने के ठेकेदार को अहकामात जारी करें। वज़ीर ममलिकत बालिनी श्रीनिवास रेड्डी भीमा ने कहा है कि रियासत के अवाम ने वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी की इंतज़ामिया की तारीफ की है और बल्दियाती इंतखाबात में YCP को वोट दिया है जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के नताइज के तनासर में प्रकाशम जिले उंगुल में खिताब कर रहे थे। तेलुगुदेशम रहनुमा नारा लोकेश जो कम से कम MLA की हैसियत से भी जीत नहीं सकते, माजी के मुकाबले में डबल अक्सरियत के साथ उंगुल म्यूनसिपल इंतखाबात में YCP रहनुमाओं की जीत तेलुगुदेशम पार्टी के मुंह पर तमाचा है। दरअसना हिज़्ब इख्तलाफ के रहनुमा YCP हुकूमत से तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए काम करने की अपील करते हैं। ఒంగోలు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ గెలిచిన తర్వాత మీ అందరం కూడా ఈ మేయరు కార్పొరేటర్ అందరితో కలిసి డెవలప్మెంట్ విషయంలో ఇక్కడి నుంచి సీరియస్గా తీసుకొని డెవలప్మెంట్ విషయంలో అత్యద్భుతంగా ఒంగోలు పట్టణాన్ని తీర్చిదిద్దడానికి రాయశక్తి కృషి చేస్తామని కూడా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా. మరి అంతేకాకుండా జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మున్సిపల్ అన్నీ కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిపించేందుకు ప్రకాశం జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా. అన్ని మున్సిపాలిటీలు రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి మున్సిపాలిటీలు అన్నీ కూడా స్వీప్ చేసినందుకు నిజంగా ప్రజలు రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నమ్మకంతో ఈరోజు మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ మరి క్లీన్ స్వీప్ చేయటం గత చరిత్రలో కూడా ఎక్కడా కూడా లేదు. ప్రతిపక్షానికి ఇంత డిపాజిట్ కూడా రాకుండా పోవడం అనేది. మరి ఒంగోలు చూసుకుంటే ఒంగోలు కార్పొరేషన్ చూసుకుంటే గతంలో 14,000 మెజార్టీ వచ్చింది నాకు అసెంబ్లీలో. దూరంలో 8,000 వచ్చింది. మొత్తం 22,500 మెజార్టీ వస్తే ఈరోజు దాదాపు 30,000 దాకా ఒంగోలు పట్టణంలోనే మెజార్టీ వచ్చిందంటే డబల్ మెజార్టీ ఇచ్చారు ప్రజలు. మరి అంటే ప్రజలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఉన్నటువంటి నమ్మకాన్ని ఈరోజు మన అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ కంటే ఎక్కువ మరి ప్రజలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఆదరణ చూపిస్తున్నారంటే అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి యొక్క పరిపాలన ఈరోజు అర్థమవుతుందని కూడా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. మరి ముఖ్యంగా మరి ఆయన వచ్చాడు, ఆయన కార్పొరేట్ కూడా గెలవలే ఆయన ఒక ఆయన లోకేష్ బాబు అంటే ఆయన వచ్చి ఏదేదో మాట్లాడిపోయాడు, ఏదో చేశాడు. ఆయన తిరిగిన వాటి 2 వార్డులు గెలిచినాయి. ఎందుకు ఆయన
ఆయన ఎమ్మెల్యే గెలవలేడు, ఆయనకు ప్రచారం రావటం ఏంటి, ఆయన కథ ఏంటి? ఎక్కడ చూసినా వైఎస్ఆర్ ఎప్పటికైనా అభివృద్ధి చేసుకుని ఇంట్లో కూర్చుంటాం బెటర్. ప్రతిపక్షాలను మోటివేట్ చేసుకుంటా ఉన్నా. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసే కార్యక్రమాలు చూసి ప్రజలు మరి పెట్టిన పథకాలు కానీ ఇవన్నీ చూసి కూడా మీరు కూడా మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని సపోర్ట్ చేస్తే ప్రజలు సంతోషిస్తారని కూడా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా. ఒక మీ మీడియాను అడ్డం పెట్టుకొని ఇష్టం వచ్చినట్టు మొన్నటిదాకా ఏంటి ఈవీఎంలు ట్యాంపరింగ్ చేశారు అసెంబ్లీలో అని మాట్లాడారు. మరి ఈరోజు మున్సిపాలిటీలో బ్యాలెట్ బాక్స్ పెట్టారు. ఇప్పుడు అర్థమైంది. चित्तौड़ जिले के पालामनेरू पुलिस स्टेशन के सामने किसानों ने एहतजाज किया। अपनी जान और मेहनत से हासिल की गई ये फसल को बचाने के लिए उन्हें कौमी शाहरा पर तैनात किया गया। हुकाम ने फौरी तौर पर जवाब दिया और जब तक कि उन्होंने इस मसले का हल ना देखा, ज़री माहिरीन सड़क पर हैरत ज़दा एहतजाज करते रहे और नारेबाजी भी करते रहे। तेलुगुदेशम पार्टी के उम्मीदवार नागा सुरेंद्र ने तेलुगुदेशम पार्टी के उम्मीदवार को एतमाद के साथ जिताने पर वार्ड के अवाम और कृष्णा जिले थरोर टाउन वार्ड का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि लोगों ने माजी में तेलुगुदेशम पार्टी की पेशरफ्त पर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि ये वार्ड में उन लोगों की तरक्की के लिए लगन के साथ काम करेंगे और अवाम के एतमाद को खोए बगैर लोगों के मसाइल को हल करेंगे। नागा सुरेंद्र తిరువూరు నగర పంచాయతీ 8వ వార్డు కౌన్సిలర్ అభ్యర్థిగా తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున పోటీ చేసి మంచి మెజార్టీతో ప్రజలందరూ ఆశీస్సులతో గెలుచున్నాను. గతంలో నేను చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ఆదరించి అడుగడుగున ప్రజలు భ్రమలో ఉండబట్టే మరి నేను నా విజయం సాధించాను. ఇందుకు సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ధన్యవాదాలు. మరి నా మీద ఉంచిన ఈ నమ్మకాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వమ్ముగానే మరియు వాటిలో ఇంకా మిగిలిపోయి ఉన్న కార్యక్రమాలు కానీ అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలను కానీ రోడ్లు డ్రైన్లు తదితర అన్నింటినీ కూడా కొనసాగిస్తానని మరి మీ అందరి సహకారం ఇదే విధంగా నాకు ఎల్లవెల్లా కావాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదాలు. कर्नूल शहर में श्री कृष्णा देवारिया कोडाली में सरकारी बैंक मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। यूनाइटेड फोरम के जिले कायदीन ई नागराज और CITU के सेक्रेटरी बराए रियासत गौस देसाई ने कहा है कि अगर मुल्क भर में सरकारी शोबे के कारोबारी इदारों में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन हड़ताल में ताउन करते हुए 15 और 16 तारीख को अवामी शोबे की नजकारी के साथ कामयाबी हासिल करते हैं तो मरकजी हुकूमत उनके एहतजाज से दस्तबरदार नहीं हो सकेगी। నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా 10 లక్షల మంది బ్యాంకు ఉద్యోగులు ఈ రోజు రేపు సమ్మె చేపట్టబడింది. అందులో భాగంగా కర్నూలులో ఈ రోజు ధర్నా చౌక్ దగ్గర దాదాపు 500 మంది ఉద్యోగులతో మేము సమ్మె చేయడం జరుగుతుంది. అయితే దీంట్లో ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే 1969లో బ్యాంకులు జాతీయకరణ చేసిన ఉద్దేశమని ఈ రోజున ఎక్కడో నిర్వీర్యం చేసినట్టుగా ఉంటుంది. అంటే ఈరోజు కార్పొరేట్ వ్యక్తులకి ఈ బ్యాంకులన్నీ అప్పచెప్పాలన్న ఉద్దేశంతో 1,50,000 కోట్ల రూపాయలని ఈ కార్పొరేట్ వ్యక్తులకి అప్పచెప్పేటట్టుగా బ్యాంకుల్ని వాళ్ళకి ప్రైవేటీకరణ చేస్తే అవన్నీ కూడా టాటా కానీ బిర్లా కానీ ఆదాని కానీ ఎవరైనా కొంతమంది సమూహమై ఆ బ్యాంకుల్ని కొల్లగొట్టే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి బ్యాంకు ఉద్యోగులుగా మేము దాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాము. ఇప్పటిదాకా కూడా మేము ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం బ్యాంకింగ్ రంగంలో పని చేస్తూ వచ్చాము. జన్ధన్ ఖాతాలు కానీ లేదా డిమానిటేషన్ టైంలో అవన్నీ కూడా బ్యాంకులు ప్రజాసేవ చేశాయి తప్ప కేవలము లాభార్జన కోసం ఆ రోజు మేము చేయడం లేదు. కానీ ఈరోజు దాదాపు 1,42 కోట్ల జన్ధన్ ఖాతాల ద్వారా కరోనా కాలంలో బ్యాంకు ఉద్యోగులు సర్వీస్ చేయడం జరిగింది. మారుమూల విలేజ్లో కూడా 500 రూపాయలు ప్రతి అకౌంట్కి మేము జమ చేసి ఆ కరోనాను కూడా లెక్క చేయకుండా మేము ఆ రోజున సేవ చేయడం జరిగింది. అట్లా ఈ ప్రభుత్వ పథకాలన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ బ్యాంకుల్లో ఇప్పటిదాకా ఇస్తూ వచ్చారు. ప్రభుత్వం ప్రైవేటీకరణ చేస్తే ప్రభుత్వ పథకాలు ఏవి కూడా బ్యాంకింగ్ రంగం చేయదు. కానీ ఈ డబ్బులు కూడా దాదాపు 16 లక్షల కోట్ల రూపాయలు బ్యాంకింగ్ రంగంకి మోసం చేసి తిరిగిన అప్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వసూలు చేయక ఈరోజు బ్యాంకులు నష్టాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి బ్యాంకులు ప్రైవేటీకరణ చేస్తామని చెప్పి ఈరోజు కుంటి సాకులు చెప్తే బ్యాంకులని ప్రైవేటీకరణ చేయడానికి గవర్నమెంట్ పూనుకున్నందుకు దానికి వ్యతిరేకంగా మేము బ్యాంకు ఉద్యోగులు ఫైట్ చేస్తున్నాము. రాబోయే రోజుల్లో మాత్రం ఇండిపెండెంట్ స్ట్రైక్లో వెళ్ళడానికి కూడా UFP నిర్ణయం మేరకు
చర్యలు చేపడతామని చెప్పి తెలియజేస్తూ నా పేరు నాగరాజు, యూపీ జిల్లా కన్వీనర్. डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर रमा देवी ने कहा कि जगन्नाथ रिहाइश नेमत और जगन्नाथ एजुकेशन नेमत स्कीमें हर अहले तालिब इल्म को मैसर हों, इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे। वो कर्नूल शहर में वाक़ अम्बेडकर भवन में ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास के दौरान खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि हम असातिज़ा को मुतल्लिक़ा हुकाम को हिदायत कर रहे हैं कि जगन्नाथ रिहाइश नेमत तालीम नेमत स्कीम के तहत नए तलबा के इंतखाब के अमल को शफाफ बनाएं। उन्होंने इंकशाफ किया है कि ड्यूटी पॉलिसियां अफसरान को ऑनलाइन एम्बेडिंग के तरीक़े से आगाह कर रही। जगनन्न वसति दीवेन जगनन्न विद्या दीवेन संबंधी हास्टल वेलफेर आफीसर्स, असिस्टेंट सोशल वेलफेर आफीसर्स, असिस्टेंट बीसी वेलफेर आफीसर्स, అలాగే అసిస్టెంట్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్స్, అంటే ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ వెల్ఫేర్ డిజేబుల్ వెల్ఫేర్ ఆల్ వెల్ఫేర్కి సంబంధించిన సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది. ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే జగనన్న వసతి దీవెన జగనన్న విద్యా దీవెన సంబంధించి ఫ్రెష్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఆప్షన్ ఈ నెల 20వ తారీఖుకి క్లోజ్ అవుతున్నది. కాబట్టి ఎలిజిబుల్ స్టూడెంట్స్ ఒక్కరు కూడా ఉండిపోకూడదు, ప్రతి ఒక్కరు తప్పనిసరిగా కూడా అప్లై చేసుకోవాలి స్కాలర్షిప్ అనే ఉద్దేశంతో ఫీల్డ్ ఆఫీసర్స్ అందరినీ పిలిపించడం జరిగింది. మన జిల్లాకు సంబంధించి ఆల్ హెచ్డబ్ల్యూస్కి ప్రతి ఒక్క హెచ్డబ్ల్యూకి కూడా కాలేజీలు అలాట్ చేయడం జరిగింది, ఇన్క్లూడింగ్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్స్తో పాటు. కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా ఆ కాలేజీలన్నీ విజిట్ చేసి ఎలిజిబుల్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ వెల్ఫేర్ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ వెల్ఫేర్ ఎవరైతే ఉన్నారో विशाखापट्टनम स्टील सनत की नजकारी के खिलाफ तलबा ने जिले विजयनगरम में तलबा यूनियनों के SFI और DYFI के ज़र एहतमाम मार्च किया और तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और खदशात को जन्म दिया। मरकज़ी सड़क के आर पार RTC कॉम्प्लेक्स से पुराने बस स्टैंड तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें इज्तिमाई हलाकतें और मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर तलबा यूनियनों के कायदीन खिताब कर रहे थे और कहा कि विशाखा स्टील आंध्रास का हक है और 32 कुर्बानियों से हासिल हुआ है। अरकान असम्बली और 7 मेंबरान 64 असम्बली के इस्तीफों के बाद इस वक्त की मरकज़ी हुकूमत स्टील सनत की नजकारी को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने मुतलबा किया है कि अगर अब भी मरकज़ विशाखापट्टनम स्टील की नजकारी को पसंद नहीं करती तो वो उसे आंध्र प्रदेश का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ఎండ్లో మనం వచ్చి నడిచాం, కానీ మనకంటే ముందు విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ పరిధిలో ప్రతిరోజు ఎలక్షన్ రోజు సైతం పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన జరుగుతుంది. ఒకటే నినాదం, విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కుని. ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రజల ఓట్లతో గెలిచి దేశభక్తి పేరు చెప్పి దేశ సంపదని కార్పొరేట్లకు విదేశీ కంపెనీలకు అమ్ముతా ఉన్నాడు. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు బ్యాంకు ఉద్యోగులు సమ్మె చేశారు. ఈ సమ్మెకి SFI రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మద్దతు ఇచ్చింది. ఎందుకు ఈ బ్యాంకు ఉద్యోగులు సమ్మె చేశారు? ఈరోజు గవర్నమెంట్ పరిధిలో లేనప్పుడు, ప్రైవేట్ బ్యాంక్ ఉన్నప్పుడు ప్రజల్ని మోసం చేస్తూ ఉన్నారు, ప్రజల దగ్గర దోపిడీ చేస్తున్నారని చెప్పి ఇందిరాగాంధీ నాయకత్వంలో ఆ రోజు బ్యాంకులని జాతీయకరణ చేస్తే ఈరోజు అదే బ్యాంకులు మళ్ళీ ప్రైవేట్ వాళ్ళకి చెప్పాలని చెప్పి బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తూ ఉంది. ఈరోజు అత్యధిక లాభంతో దాదాపుగా 32 లక్షల కోట్ల రూపాయల లాభాలతో ఉన్న LIC సంస్థలు సైతం ఈరోజు ప్రైవేట్ పరం చేయాలని చెప్పి బీజేపీ ప్రయత్నిస్తుంది. దానికి ఉన్న ఆస్తులు ఈ దేశంలో ఎక్కడా ఎవరికి లేవు, కానీ ఈరోజు అటువంటి LIC కూడా ప్రైవేట్ పరం చేయాలని చెప్పి బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తూ ఉంది. ఈరోజు ముఖ్యంగా 32 మంది ఆత్మ బలిదానం చేసి ఈరోజు లక్షలాది మంది ఈరోజు స్టీల్ ప్లాంట్ మీద బతుకుతా ఉన్నారు. దాదాపుగా వామపక్షాలు అప్పుడు అధికారంలో ఉన్న ప్రతిపక్షంలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు 64 మంది, ఎంపీలకు 7 రాజీనామాలు చేసి విశాఖ ఉక్కు సాధించారు. ఈరోజు వేలాది మంది నిర్వాసితులు ఈరోజు భూములు ఇచ్చి విశాఖ ఉక్కును సాధించుకున్నారు. అటువంటి విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమలు మేము ప్రైవేటీకరిస్తామని చెప్పి చెప్తా ఉంది. ఒక వైఎస్ఆర్సీపీ ఎంపీలు అడిగితే 100% ప్రైవేటీకరిస్తాం, ప్రైవేటీకరించకపోతే విశాఖ ఉక్కును మూసేస్తామని చెప్పి తగే చెప్తున్నారే తప్ప ఇక్కడ ఉండే ప్రజా పోరాటానికి ఏమాత్రం విలువ లేదు. ఖచ్చితంగా బీజేపీ నాయకత్వానికి ఒకటే తెలియజేస్తూ ఉన్నాం, ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రం యొక్క దెబ్బ మీరు ఇంకా చూడలేదు, చూస్తే మాత్రం మీకు అప్ప కనిపిస్తారని చెప్పి మేము తెలియజేస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా సందర్భంలో కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ వీళ్ళందరూ కూడా అడిగారు,
विवेकानंद रेड्डी की दूसरी बरसी उनके कुंबे के अफराद ने पुलिवेंदुला में मनाई। कड़पा जिले के पुलिवेंदुला में वाईएस विवेकानंदा रेड्डी की दूसरी बरसी के मौके पर वाईएस विवेका की बेटी सुनीता, वाईएस विजयम्मा, वाईएस शर्मिला और कुंबे के दीगर अफराद ने खुसूसी पूजा की और पुलिवेंदुला में वाईएस विवेका समाधि में खराज अकीदत भी पेश किया। इसके बाद वाईएस सेज रिहाइशगाह के करीब वाईएस सेज पार्क में ये लिबास माजूर अफराद में तकसीम किए गए। इसके बाद घर में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। షర్మిలమ్మ మేడం గారి చేతుల మీదుగా దివ్యాంగులకు బట్టల పంపిణీ కార్యక్రమం అందరూ కరతాళ ధ్వనులతో అభినందనలు తెలియజేయవలసిందని కోరుకుంటూ వికలాంగుల ఆశా జ్యోతి దివ్యాంగుల పూర్తి ప్రదాత వీళ్ళందరికీ కూడా సేవా కార్యక్రమాలు మరిన్ని చేపట్టవలసిందిగా కోరుకుంటూ नाज़रीन फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। मुल्क भर में आज बैंक हड़ताल। प्रकाशम जिले में बैंक बंद, बैंक यूनियनों की जानिब से 2 दिन की हड़ताल का ऐलान। वज़ीर ममलिकत बालिनी श्रीनिवासा रेड्डी भीमा ने कहा, रियासत की आवाम ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी पर किया है एतमाद। चित्तौड़ जिले की पालामानेरू पुलिस स्टेशन के सामने किसानों ने किया एहतजाज, नाराजगी की जाहिर। वाईएस विवेकानंद रेड्डी की दूसरी बरसी उनके कुंबे के अफराद ने पुलिवेंदुला में मनाई। शहर हैदराबाद की मुख्तलिफ मुकामात मलकपेट, सईदाबाद, आजमपुरा में बैंक यूनियनों की जानिब से हड़ताल। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।